الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسبح عند ربه إنه يكفر الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإلى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك محمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على ملك العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شر في الأرض في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شر في الأرض في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شر في الأرض في السماء والسميع العليم اللهم إني أصمت منك في نعمة وعافية وستر فأصبح نعمتك علي وعافيتك اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأصبح نعمتك علي وعافيتك واسترك في الدنيا والآخرة اللهم أسألك اللهم إني أسألك منك في نعمة وعافية وستر فأصبح نعمتك علي وعافيتك واسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك بشرك وشرك حملة عرشك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك شريك لك وإن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حملة عرشك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حملة عرشك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم إني أسألك بشرك وشرك حملة عرشك وملائكتك من خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولك شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي حمدك مزيدا حمد رب العالمين حمدا يوافي حمدك مزيدا حمد رب العالمين حمدا يوافي مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت به الطاغوت واستغفرت بالاستغفار ثمنا وسميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت به الطاغوت واستغفرت بالاستغفار ثمنا وسميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت به الطاغوت واستغفرت بالاستغفار ثمنا وسميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنا رب العالمين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بنصيرها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث بعذابك أستجير. أغفر لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك فارحمني. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من كبر الدين وكفر الدنيا. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن رعاتي ومحفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي وأعوذ بعظمتك وكان من تحتي. اللهم دخلتني وتعالى وتطعمني وتصفيني وتبيدني وتطهيني وأنت على كل شيء قدير. أسألك على كلمة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الذين نبينا إبراهيم بكم مسلم ما كان المشركين. بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وبك نتوكل وإليك النشور. وصفنا وصفنا وكل الله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره ورضاه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح لي من نعمة عظيمة من خلقك منك ولك شريك لك وقد الحمد والشكر لله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه عدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق السماء. سبحان الله عدد ما خلق الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق السماء. الحمد لله عدد ما خلق الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا عدد ما خلق السماء. لا إله إلا عدد ما خلق الأرض. لا إله إلا عدد ما بين ذلك. لا إله إلا عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق السماء. الله أكبر عدد ما خلق الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير على كل ذات مقام. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير على كل ذات مقام. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير على كل ذات مقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله رحمة الله صلاة وسلام دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه على كل ذات مقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على ما في عند الله صلاة وسلام دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه على كل ذات مقام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله على ما في عند الله صلاة وسلام دائمين برحمة الله وعلى آله وصحبه على كل ذات مقام.
صل وسلم عليه. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadabbura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره بالدارين آمين. رضي الله عنكم. بقوله تعالى وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بكسر القاف وهم رقود نيام جمع راقد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم وكلبهم باسط ذراعيه يديه بالوصيد بفناء الكهف وكانوا إذا انقلبوا انقلب وهو مثلهم في النوم واليقظة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملت بالتشديد والتخفيف minhum ru'ba. Ayat ke-18 daripada suratul Kahfi, Allah Ta'ala berfirman wa tahsabuhum, dan engkau mengira mereka itu law ra'aitahum, jikalau engkau melihat akan mereka. Khitab atau yang diajak bicara di sini mukhatabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi, engkau mengira mereka itu, seandainya engkau melihat mereka ayqadhan, dalam keadaan terjaga, ay muntabihina, yaitu terbangun, padahal tidur, tapi seolah-olah mereka itu terbangun. Apa alasannya? Li anna a'yunahum munfatihatun, karena sesungguhnya mata mereka itu terbuka. Jadi Ashabul Kahfi ini anehnya ketika tidur mata mereka itu dalam keadaan terbuka. Tidak seperti kita, jika tidur mata kita merem, terpejam. Tapi Ashabul Kahfi malah terbuka. Sehingga jika kamu melihat mereka ketika itu tidur, kamu akan mengira mereka itu bangun, karena matanya tidak tertutup, tidak terpejam. Jam'u yaqidhin, artinya ayqadh itu jamak daripada lafaz yaqidh. Mufradnya yaqidh, jamaknya jamak taksir ayqadh. Karena mereka Ashabul Kahfi orangnya banyak. Ada yang mengatakan 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi mereka ayqadhan, kamu akan mengira dalam keadaan terjaga, karena sewaktu tidur mata mereka itu melek, terbuka, tidak merem, artinya tidak tertutup. Wa hum ruqud, dan sedangkan mereka adalah tidur. Niyamun itu tidur,
Jam'u raqidin. Ruqud itu jamak dari asal mufrad raqid yang berarti tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami membolak-balikkan mereka, kata Allah, dzatal yamini ke sisi kanan, wa dzatal shimali dan ke sisi kiri. Jadi Ashabul Kahfi tidur di dalam gua itu selama 300 tahun lebih, berbalik-balik juga badannya. Allah yang membalik-balikkan badan mereka ke sisi tubuh yang kanan, kemudian ke sisi tubuh yang kiri. Seperti kita juga tidur. Asal mula ketika mau tidur menjalankan sunnah Nabi, berbaring menghadap ke arah kanan kiblat. Ya, sisi tubuh yang kanan menghadap kiblat. Ternyata ketika bangun kadang kita sudah dalam keadaan terlentang. Karena di dalam tidur kita berbalik-balik. Begitu juga Ashabul Kahfi, kami balik-balikkan, kami bolak-balikkan badan mereka itu sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa? Li'alla ta'kulal ardu luhumahum, agar bumi atau tanah tidak memakan daging mereka. Bayangkan selama 300 tahun andai kata miring tidur ke sisi tubuh yang kanan tanpa berbolak-balik, mungkin sudah rapuh kulitnya dimakan tanah. Tapi Allah Ta'ala bolak-balikkan badan mereka. Inilah cinta dan kasihnya Allah kepada orang-orang yang beriman kepadanya, kepada orang-orang yang mengikut utusan dan agama yang dibawanya. Begitu Allah akan lindungi, bahkan di dalam tidurnya pun Allah lindungi, sehingga mereka tidak mengalami kerusakan di dalam tubuhnya, karena Allah balik-balikkan, bolak-balikkan ke kanan ke kiri. Wa kalbuhum, dan anjing mereka, basitun yadaihi, basitun zira'ihi yadaihi, dan sedangkan anjing mereka ketika itu membentangkan kedua pergelangannya, maksudnya kedua tangannya, bil wasid, di wasid, mulut goa. Wasid, mulut goa, ay di fina'il kahfi, yaitu di teras goa itu. Jadi anjing Ashabul Kahfi itu ada, dan dia duduk di mulut goa, di teras goa, sambil melonjorkan kedua pergelangan tangannya, yakni kedua tangannya begitu di mulut goa. Wakanu, dan adalah idang qalabu, apabila mereka Ashabul Kahfi itu berbolak-balik, miring kanan, miring kiri, inqalab, anjing tadi yang juga tidur itu ikut berbolak-balik, sampai anjing yang ikut dengan mereka juga dipelihara dan dijaga oleh Allah. Ikut, kalau Ashabul Kahfi miring kanan, anjing itu juga miring kanan. Kalau Ashabul Kahfi miring kiri, anjing itu juga miring kiri. Wa huwa mithluhum fin naumi wal yaqadha, dan ia, anjing tersebut, sama seperti mereka Ashabul Kahfi di dalam waktu tidurnya dan di dalam waktu terjaganya. Artinya sebagaimana Ashabul Kahfi tidur selama lebih dari 300 tahun, maka anjing itu pun demikian, tidur lebih dari 300 tahun. Subhanallah. Siapa sih nama anjing itu? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan menurut yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nama anjing itu adalah Rayyan. Jadi ada yang mengatakan nama anjing itu adalah Rayyan. Ini nama anjing Ashabul Kahfi. Dan riwayat ini diambil daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, anjing itu namanya adalah Qitmir. Qitmir. Ada yang mengatakan anjing itu namanya adalah Qitmir. Ada lagi
riwayat daripada Al-Auza'i, anjing itu namanya adalah Mushir. Mushir. Ini riwayat Al-Auza'i. Ibnu Abbas tadi Kitmir, Al-Auza'i Mushir. Dan diriwayatkan pula daripada Abdullah bin Salam, nama anjing itu adalah Basit. Jadi namanya Basit. Ada yang mengatakan itu, seperti yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam. Dan diriwayatkan daripada Ka'abul Ahbar, anjing itu namanya Sahya. Itu sod, ha, dan ya pakai alif akhirnya, Sahya. Ada juga riwayat daripada Wahab bin Munabbih, nama anjing itu adalah Naqya pakai huruf qaf setelah nun, dan ya-nya pakai alif, Naqya. Waqila, ada juga yang mengatakan, kila perkataan lain, namanya adalah Kitfir pakai fa. Kitfir. Kalau tadi Kitmir, Abdullah bin Abbas Kitmir pakai mim. Tapi riwayat yang terakhir ini ada yang mengatakan namanya Kitfir pakai fa. Kitfir. Nah itu nama anjing Ashabul Kahfi. Banyak orang yang nanya-nanya, apa sih nama anjingnya? Kalau tahu kenapa? Kalau tahu itu kita akan begini. Kita akan terpelihara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada anjing Ashabul Kahfi. Apa tidak cukup dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyari-nyari nama Ashabul Kahfi. Nah, sudah, ini kan tahu sudah nama anjingnya. Sebenarnya yang paling penting di dalam anjing Ashabul Kahfi itu bukan namanya, tapi hikmahnya yang kita ambil. Ibrah, pelajaran yang ada di situ. Dari mana asal mula anjing ini? Ada beberapa riwayat. Qala Ka'ab al-Ahbar mengatakan di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan Ka'abul Ahbar mengatakan, kata beliau, maaf. Qala Ibnu Abbas yang mengatakan. Kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, harabu lailan. Ashabul Kahfi itu mereka lari di malam hari. Sembunyi-sembunyi, takut ketahuan Raja Dqiyanus. Akhirnya nanti dihabisi. Wa kanu sab'atan, dan adalah jumlah mereka itu 7 orang, kata Abdullah bin Abbas. Famarru bira'in ma'ahu kalbun. Lalu 7 orang Ashabul Kahfi ini melewati seorang penggembala kambing. Ma'ahu kalbun. Kebetulan ada bersama penggembala kambing itu seekor anjing. Mungkin ikut serta menjagakan kambing-kambing yang dipelihara oleh penggembala itu. Fattaba'ahum ala dinihim. Lalu penggembala anjing itu ikut, penggembala kambing tadi yang memiliki anjing itu ikut agama mereka, masuk Islam. Akhirnya anjing itu diberikan kepada mereka. Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Wa qala Ka'ab. Kalau Ka'ab, nah ini baru riwayat Ka'ab. Beliau mengatakan, marru bikalbin fanabaha lahum. Ini riwayat kedua. Ashabul Kahfi ketika melarikan diri, mereka lewat bertemu dengan seekor anjing, fanabaha lahum. Lalu anjing itu menggonggong di hadapan mereka. Fataraduhu, maka mereka pun Ashabul Kahfi mengusirnya, ketakutan. Disalak sama anjing tadi.
Ngomong, takut Ashabul Kahfi, dikira mau gigit, diusir sama mereka. Oh, sana hus, begitu. Mereka tidak paham apa sih bahasa anjing itu. Karena anjing itu biasanya jika menggonggong atau menyalak orang pasti menggigit. Akhirnya mereka Ashabul Kahfi ketakutan. Kata Ashabul Kahfi, pergi, hus, diusir sama mereka. Fa'ada, lalu anjing itu kembali lagi, fataraduhu miraran. Maka Ashabul Kahfi pun mengusirnya berkali-kali. Pergi, hus, datang lagi, diburu-buru, datang lagi. Berkali-kali seperti itu. Seolah-olah anjing ini ingin berbicara sesuatu kepada Ashabul Kahfi, tetapi ia tidak bisa menirukan bahasa manusia. Faqamal kalbu ala rijlaihi wa rafa'a yadayhi ila as-sama'i kahay'atid da'i. Maka anjing itu pun berdiri dengan kedua belah kakinya dan mengangkat kedua tangannya ila as-sama'i ke langit. Kahay'atid da'i, seperti halnya orang yang sedang berdoa. Subhanallah. Jadi anjing tadi ngangkat kaki, langsung tangannya begini ke atas langit. Seakan-akan dia berdoa memohon kepada Allah agar bisa berbicara seperti bahasa manusia. Supaya Ashabul Kahfi ini paham maksud dia apa menyalak-nyalak mereka. Akhirnya apa? Fanatok, maka anjing itu pun bisa bicara. Dikabulkan sama Allah doanya. Faqala, lalu anjing itu mengatakan, la takhafu, janganlah kalian takut, minni, dariku. Ana ahibba Allah Ta'ala, saya mencintai para kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Fanamu, maka tidurlah kalian dalam goa itu, hatta ahrusakum, sehingga saya yang akan menjagakan kalian. Ternyata anjing itu menyalak-nyalak dan menggonggong-gonggong Ashabul Kahfi, ingin memberitahukan bahwa ia cinta kepada mereka dan siap untuk menjagakan mereka di mulut goa agar tidak ada yang masuk dan berbuat jahat. Cuman Ashabul Kahfi tadinya tidak mengerti, dikira mau gigit. Akhirnya anjingnya doa, dikabulkan sama Allah, lalu bisa berbahasa manusia. Anjing itu pun menjelaskan bahwa jangan takut, saya tidak akan gigit kalian. Saya bermaksud baik di sini karena saya tahu kalian adalah para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, orang-orang yang beriman. Di saat kaum yang ada di sekitarmu kafir kepada Allah, tidak mengikut utusan Allah, tidak lagi mengikut kitab yang dibawa utusan Allah. Akhirnya anjing itu pun mengutarakan rasa cintanya kepada Ashabul Kahfi. Saya siap untuk menjaga kalian. Begitu. Jadilah anjing Ashabul Kahfi yang bernama Rayyan tadi menurut Sayyidina Ali, atau yang bernama Qitmir menurut Ibnu Abbas, atau tadi juga bernama Naqya, Sohya, ada juga mengatakan Kitfir, ada yang mengatakan Basit. Itu nama-nama Ashabul Kahfi tadi. Apa nama-nama anjing Ashabul Kahfi tadi? Itu nama tidak begitu penting. Ya mungkin kita penting lah untuk tahu, tapi tidak begitu penting. Tidak seberapa penting. Yang paling penting itu adalah hikmahnya. Bagaimana seekor anjing, seekor binatang yang mungkin dianggap paling hina di antara binatang-binatang lain. Makanya kalau orang sedang berkelahi dan saling olok-olokan, yang binatang yang disebut itu biasanya apa? Pasti anjing. Dasar anjing. Orang sekarang diganti eng-nya dengan R, anjir. Kasihan orang anjir. Untung kata Sarik. Anjir nama daerah di Kalimantan, di Banjarmasin sana, perbatasan dengan Kalteng ya. Anjing katanya. Iya. Tidak ada orang kalau lagi sedang olok-olokan atau berantem, dasar ayam kamu ini, dasar kucing kamu ini, gak ada. Dasar burung kamu, gak ada. Dasar anjing begitu ya.
Kalau sudah ada yang mengatakan anjing, berantem. Lu yang anjing, gitu. Berarti anjing ini sangat hina di pandangan manusia, di mata manusia. Tetapi beda dengan anjing Ashabul Kahfi. Kalau anjing-anjing lainnya itu najis dan najisnya mughalladzah, tapi kalau anjing Ashabul Kahfi najisnya tidak mughalladzah. Sehingga para fuqaha menyebutkan, andai kata anjing Ashabul Kahfi itu hidup sampai saat ini, pastinya dia tidak seperti anjing-anjing lainnya yang najisnya itu mughalladzah. Enggak perlu kotorannya atau bekas telapak kakinya yang basah menyentuh lantai rumah atau teras masjid, tidak perlu disucikan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Jika seandainya yang melakukan itu adalah anjing Ashabul Kahfi kalau masih hidup. Karena satu-satunya anjing yang kelak masuk surga adalah anjing Ashabul Kahfi. Kalau binatang-binatang lain dijadikan tanah, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Tapi anjing Ashabul Kahfi masuk surga. Apa sih keistimewaan binatang ini? Binatang yang dipandang rendah oleh kebanyakan manusia ini, sosok anjing, kemuliaannya hanya satu dibandingkan anjing-anjing yang lain. Dia punya keistimewaan. Apa? Dia punya hati dan hatinya cinta kepada para kekasih-kekasih Allah. Hatinya cinta kepada orang-orang saleh dan setia kepada mereka, menjaga mereka, melindungi mereka. Sehingga dimuliakan oleh Allah. Masuk surga. Andai kata hidup najisnya tidak mughalladzah. Jika anjing seekor binatang yang rendah di pandangan manusia, di mata manusia, bagaimana kira-kira jika kita manusia ini yang cinta kepada orang soleh, yang cinta kepada para kekasih-kekasih Allah? Tentu kita manusia ini lebih berhak daripada anjing itu untuk mendapat kemuliaan dari Allah seperti yang diberikan kepada anjing tersebut. Anjing saja menjadi mulia karena cinta kepada orang soleh, apalagi kita manusia yang jauh lebih mulia daripada binatang, termasuk daripada anjing itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, baik lahiriah ataupun zahiriah ataupun batiniah. Kita diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, kita manusia. Apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam hati cinta kepada orang soleh, senang dekat dengan mereka, selalu bersama dan beserta mereka. Mereka pergi kita ikut. Mereka mengajar kita hadir di majelisnya, membantu dan mendukung dakwah mereka. Orang seperti ini lebih berhak mendapat kemuliaan dan keistimewaan dari Allah ketimbang anjing itu. Nah, ini ibrahnya, ini pelajarannya. Jadi pelajaran ini jauh lebih penting daripada mengenal namanya. Namanya, siapa ya pengarang anjing Ashabul Kahfi itu? Apa ya namanya ya? Siapa ya? Ada yang bilang Kitmir katanya, ada yang bilang Kitfir katanya, ada yang bilang itu Rayyan, ada yang bilang Naqya, ada yang bilang Sahya, ada yang bilang Basit. Mana sih yang benar? Gak usah ngurusin mana yang benar. Iya, kamu lebih mulia nggak dari dia? Kamu bisa nggak seperti dia? Begitu. Dia anjing, binatang bisa seperti itu. Masa kamu yang manusia tidak bisa seperti dia? Nah, jangan kalah dengan anjing. Subhanallah. Ini adalah anjing Ashabul Kahfi. Lawit tala'ta alaihim, jikalau engkau menengok kepada mereka. Jikalau maksudnya, ini kan kejadiannya sudah lama, sebelum Nabi lahir, sudah lama, setelah zaman Nabi Isa. Jikalau engkau, maksudnya seandainya engkau bisa melihat mereka, menengok kepada mereka, lawallaita minhum, pasti engkau akan berpaling dari mereka firaran, dalam keadaan lari.
Kamu akan berpaling daripada mereka dalam keadaan lari. Wala mulikta, dan pasti akan dipenuhi engkau bitasydid, boleh dibaca dengan tasydid huruf lamnya, yaitu wala mulikta boleh, dan wat takhfif dibaca takhfif yaitu wala mulikta, dan itu qiraat kita, qiraat Hafs an Abi Amr, riwayat Hafs an Asim ya. Itu riwayat kita Hafs yang biasa Quran yang kita baca. Wala mulikta begitu. Tapi kalau dalam qiraat lain Allah a'lam ya, mungkin qiraat Abi Amr atau qiraatnya Al-Kasai, Al-Kisai, Allah a'lam. Bisa dilihat di kitab-kitab qiraat tuh. Wala mulikta menurut qiraat, sebagian qiraat pakai tasydid. Tapi kalau qiraat Hafs an Asim itu ditakhfif, tidak ditasydid. Pasti akan dipenuhi minhum daripada mereka engkau itu ruhba, akan rasa takut. Bisukunil ain boleh dibaca ruhba, wadhammiha, dan boleh juga dibaca ruhuba. Nah ini juga qiraat. Kalau qiraat Hafs kita ruhba, sukun ainnya. Tapi kalau qiraat lain ada yang membaca ruhuba, dhamma ainnya. Begitu. Artinya apa? Mana'ahumullahu birruhbi, Allah Ta'ala mencegah mereka dengan rasa takut. Artinya mencegah mereka di situ, melindungi mereka, para ashabul kahfi itu, dengan cara rasa takut min dukhuli ahadin alaihim, daripada masuknya seseorang atas mereka. Artinya setiap orang yang akan mencoba memasuki goa itu pasti ketakutan sebelum masuk, tidak ada yang berani. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mana'ahum, lindungi mereka. Dengan apa? Rasa takut yang diletakkan ke dalam hati setiap orang yang mau masuk ke dalam goa itu. Tidak ada yang berani. Nabi saja dibilang seperti itu sama Allah, wala mulikta minhum ru'ba, dan pasti engkau akan dipenuhi oleh rasa takut daripada mereka. Waruwiya an Sa'id ibn Jubair, di dalam Hasyiatus Shawi disebutkan, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau mengatakan, ghazawna ma'a Muawiyah nahwar Rum. Kami dulu, kata Ibnu Abbas, pernah berperang, dan kebetulan kami bersama Muawiyah. Kami perang ke arah Romawi. Famararna bil kahfi alladhi fihi ashabul kahf. Lalu kami pun melewati goa yang di dalamnya itu terdapat ashabul kahfi. Faqala Muawiyah, lalu kemudian Muawiyah berkata, lau kushifa lana an haula'i nazarna ilaihim. Jikalau dibukakan untuk kita tentang mereka ashabul kahfi itu, tentu kita akan bisa memandang mereka, melihat mereka. Itu perkataan Muawiyah ketika melewati goa tempat ashabul kahfi bersembunyi. Coba ya, kalau kita buka ini, kita bisa lihat mereka. Faqala Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata kepada Muawiyah, qad muni'a min dzalika man huwa khairun minka. Muawiyah, kata Ibnu Abbas, sungguh dihalangi daripada melihat mereka, daripada memasuki goa ini, man huwa khairun minka,
orang yang jauh lebih mulia, lebih baik dari kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu Muawiyah mau ngelihat Ashabul Kahfi di dalam goa ini, Nabi saja yang jauh lebih baik dari kamu dilarang. Lalu Abdullah bin Abbas membacakan ayat, "Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara." Jikalau engkau menengok kepada mereka, mencoba untuk melihat mereka, tentu engkau akan berpaling dari mereka dalam keadaan lari. Apalagi kamu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pakar dalam Al-Quran. Karena Nabi mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia dalam agama. Ya Allah, ajarkan ia tentang ilmu ta'wil untuk menafsirkan Al-Quran. Langsung Abdullah bin Abbas menyebutkan ayat, lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Itu Nabi, kata Abdullah bin Abbas. Apalagi kamu, wahai Muawiyah. Begitu. Tapi Muawiyah tetap penasaran. Faba'atha Muawiyah nasan. Lalu Muawiyah mengutus beberapa orang. Faqala, lalu Muawiyah mengatakan kepada orang itu, "Idhabu fanzuru." Coba kalian pergi dan lihat di dalam gua itu ada nggak Ashabul Kahfi. Penasaran masih Muawiyah. Dia sendiri nggak berani masuk. Orang lain disuruh sama dia. Kan perang, kalau perang itu kan banyak rombongan kan, banyak orang. Pas lagi lengah-lengahnya, mungkin para pasukan muslimin sedang istirahat, beliau panggil beberapa orang. Kata Muawiyah, coba kalian datangi goa itu dan lihat isinya ada siapa di situ. Muawiyahnya sendiri nggak berani, orang lain disuruh. Falamma dakhalul kahfa, mereka mau. Lalu manakala mereka yang disuruh Muawiyah tadi masuk ke dalam goa itu, ba'atsallahu 'alaihim rihan fa akhrajathum. Maka Allah Ta'ala kirim kepada mereka angin yang kencang, fa akhrajathum, lalu angin itu mengeluarkan mereka dari dalam goa. Belum lagi sampai ke dalam goa, datang angin kencang bertiup, berhembus sampai orang-orang itu mental keluar dari mulut goa. Nah, memang sudah Allah Ta'ala kasih tahu tidak akan pernah ada yang bisa masuk ke dalam goa itu untuk melihat Ashabul Kahfi. Akhirnya mereka mental keluar, ditiup oleh angin yang berasal dari dalam goa itu. Allah Ta'ala kirim sehingga keluar. Nah, ini adalah hakikat Ashabul Kahfi. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya kemarin masuk dan saya lihat, betul ada Ashabul Kahfi di situ. Mimpi kamu. Ya kalau dalam mimpi mungkin. Karena dulu pernah Muawiyah nyuruh beberapa orang untuk melihatnya. Belum sampai ke dalam, baru di depan mulut gua udah ditiup angin sampai mental keluar. Begitu. Wa kadzalika kama fa'alna bihim ma dzakarna fa'atnahum ay ayqaznahum. Dan begitu juga sebagaimana yang telah kami lakukan terhadap mereka, ma dzakarna, apa yang tadi kami sebutkan, yaitu kami tidurkan mereka, ba'atnahum, begitu juga kami bangkitkan mereka lagi, ayqaznahum, yaitu kami bangunkan mereka lagi. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka, an halihim, tentang keadaan mereka, memuddati lubthihim, dan tentang masa berdiamnya mereka di sana. Jadi setelah dibangunkan sama Allah, mereka memandang satu sama lain dan saling bertanya. Qala qailum minhum, berkata sebahagian daripada mereka, ada yang mengatakan, kam labittum, berapa lama kalian berdiam di sini? Qalu, mereka menjawab, labitna yauman atau ba'da yaumin. Ya, kita di sini mungkin hanya berdiam hanya sehari saja, atau hanya sebahagian hari, setengah hari lah gitu. Kenapa mereka berasumsi seperti itu? Li'annahum dakhalul kahfa inda tulu'i syamsi. Karena sesungguhnya mereka memasuki goa itu ketika terbitnya matahari. Nah, mereka memasuki goa itu ketika terbitnya matahari.
Kan mereka perginya malam, keluar dari kampung mereka itu. Rupanya sampai ke goa itu pas matahari sedang terbit. Wa bu'itsu, dan mereka kembali dibangunkan inda ghurubiha, ketika terbenamnya matahari. Kan ketika masuk goa matahari baru terbit. Pas mereka dibangunkan matahari pas terbenam. Fadhannu, lalu mereka mengira annahu ghurubu yaumid dukhul, bahwasanya itu adalah terbenam di hari mereka masuk ke dalam goa itu. Artinya matahari ini terbenam hari itu juga, mereka mengira. Tsumma qalu, lalu kemudian mereka mengatakan mutawaqqifina bidzalik, itu dalam keadaan berhenti pada yang demikian itu. Artinya mereka menyudahi perdebatan itu. Udahlah, gak usah diperdebatkan berapa lama kita tidur di sini. Rabbukum a'lamu bima labithtum, Tuhan kalian Allah lebih tahu bima labithtum, berapa lama kalian menetap. Udahlah, gak usah dibahas, kata mereka. Berapa lama kita di sini? Yang jelas kita tidur, dan sekarang alhamdulillah bangun lagi. Fab'athu ahadakum biwarithikum, lalu seorang di antara mereka berkata, ayo utus, kirim seorang di antara kalian, biwarithikum bisukunir ra wa kasriha, boleh dibaca biwarithikum, boleh dibaca biwarithikum. Artinya apa? Bifiddatikum, dengan uang perak kalian. Udah, kirim salah seorang di antara kalian dengan berbekal uang perak. Warik itu fiddah. Warik bahasa Arab, bahasa Indonesianya fiddah, perak. Kalau warik bahasa Indonesia, bahasa Banjar, kera artinya monyet. Warik itu bahasa Banjar, monyet, kera. Tapi kalau bahasa Arab, warik itu artinya adalah fiddah. Apa fiddah? Perak. Kalau warak lain lagi. Kalau warak artinya daun. Warak itu daun, jamannya aurak. Kalau warakah lain lagi, ditambahi tak marbutah, warakah. Kalau warakah artinya kertas, lembaran. Nah, ini perbedaan bahasa Arab itu sedikit saja. Salah bicara, salah makna. Itu bahasa Arab. Goreng dengan garing beda. Kalau goreng menggoreng ikan ya. Kalau garing itu kriuk. Nah, itu perbedaan. Bahasa Indonesia juga kadang goreng dan garing beda. Tapi kalau garing bahasa Banjar sakit. Ya, sakit. Jadi warid artinya perak. Udah, utus kirim seorang di antara kalian dengan berbekal uang perak. Uang perak. Hadhihi biwarithikum, hadhihi, dengan uang perak kalian ini. Duitnya waktu itu mungkin mata uangnya dari perak. Uangnya itu terbuat dari perak. Kirim ilal madinati, kepada kota itu. Untuk apa? Untuk beli makanan. Begitu. Innaha al-musammatul ana Torosus bifathir ra. Torosus. Ada yang mengatakan Madinah atau negeri atau kota yang dimaksud adalah yang sekarang diberi nama dengan Torosus. Ada daerah namanya Torosus. Nah, ini nama kotanya. Di mana letaknya Torosus ini? Nah, ini yang khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan di Turkiya. Ada yang mengatakan di Urdun, atau bahasa sekarang Yordania. Dan itu yang paling masyhur. Dan memang setelah diteliti oleh pakar arkeologi, goa dan bukit tempat Ashabul Kahfi bersembunyi memang ditemukan di sana. Ada memang goanya. Sekarang orang-orang barat itu menyebut daerahnya disebut dengan daerah Petra, kata mereka. Petra.
Orang Arab menyebutnya Batra sebenarnya itu. Al-Batra. Batra. Lalu datang orang Eropa, Petra kata mereka. Nggak bisa bilang Batra, akhirnya Petra. Nah, ini sekarang menjadi objek wisata religi. Jadi banyak orang-orang biasanya kalau pergi ke daerah Yordania itu mampir ke Goa Ashabul Kahfi di daerah Petra atau Batra tadi. Nah, itu adalah nama kota ketika mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk pergi ke sana memberi makanan. Namanya Torosus, dan ada yang mengatakan ini di daerah Turkiya, ada yang mengatakan ini di daerah Amman, Yordania tadi. Ibu kotanya Amman. Urdun itu, Yordan itu ibu kotanya Amman. Yordan itu termasuk daripada negeri Syam dulunya. Negeri Syam itu terbagi menjadi 4 sekarang, dipetak jadi 4. Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Nah ini 4 negara semuanya adalah berada di negeri Syam. Suria, Lebanon, kalau orang sana menyambat Lubnan. Lubnan, kita menyambatnya Lebanon, ikut orang Eropa. Kemudian Yordania, orang sana menyambatnya Urdun, kita menyambat Yordan, Yordania, padahal Urdun. Kemudian Palestina, kita menyambatnya Palestina. Nah ini 4 negara, Suria, Lubnan, Urdun, Palestina, atau Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Ini negeri Syam. Nah, Ashabul Kahfi itu berada di Urdun, di Yordania, menurut sebahagian pendapat. Itu yang masyhur di daerah Batra. Orang Barat menyebutnya Petra. Sayang ulun belum sempat ke sana, tapi beberapa teman-teman ada yang sudah sempat ke sana. Karena dulu itu mau ke Hadramaut, jika naik pesawat Amman, Yordan, itu bisa transit di sana itu kalau lebih daripada 10 jam bisa keluar. Sekitar 12 jaman itu bisa keluar. Bisa ambil visa tur untuk sementara transit, sehingga mereka bisa menyempatkan pergi ke daerah Petra tadi, ya. Dan di situ ada juga pohon tempat Rasulullah SAW bersandar dulu. Ada juga di situ tuh. Luar biasa sebenarnya, banyak sejarahnya di sana. Begitu. Habib Umar pernah ke sana. Hafizahullah taala wa ra'ah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Falyanzur, maka hendaknya orang yang dikirim tadi, yang berbekal uang perak tadi, memperhatikan ayyuha azka, di mana di kota itu yang paling bersih, paling bagus ta'aman, makanannya. Ayyu at'imatil madinati ahallu. Maksud paling bagus, paling bersih itu adalah ayyu at'imatil madinati, di manakah makanan kota itu yang paling halal. Maksud azka, paling bersih, paling suci, paling bagus adalah yang paling halal. Ayyu at'imatil madinati ahallu. Mana kira-kira makanan penduduk Madinah atau penduduk kota itu yang paling halal? Beli. Falyatikum birizqin minhu. Maka hendaknya orang tadi datang membawa kepada kalian, kita-kita yang ada di sini, birizqin minhu, dengan rezeki darinya. Wal yatalattaf, dan hendaknya ia dengan cara lemah lembut. Artinya perginya itu dengan sembunyi-sembunyi dan bersikap lemah lembut. Wala yushkiranna bikum ahada, dan jangan sampai ia mengisyaratkan dengan kalian kepada seseorang pun. Maksudnya jangan sampai memberitahukan kalian, kita-kita yang ada di sini, kepada seorang pun. Karena nanti kalau diberitahukan mana fulan, wah akhirnya ketahuan tempat persembunyian mereka. Ini mereka mengira bahwa
Mereka hidup di zaman itu juga, padahal sudah 300 tahun yang lalu. Itu musuh-musuh yang membenci mereka dan yang akan mencelakai mereka mati semua sudah sebenarnya. Karena mereka tidak tahu saja. Khawatir karena mereka mengira kan cuma sehari mereka di gua ini. Innahum ayyadhharu 'alaikum yarjumukum ayyaqtulukum birrajmi. Sesungguhnya mereka itu apabila yadhharu 'alaikum menemukan kalian, maksudnya nampak atas kalian, menemukan kalian, yarjumukum mereka nanti akan merajam kalian. Ayyaqtulukum birrajmi, itu akan menghabisi kalian dengan rajam. Rajam itu dilempari dengan batu. Hati-hati ya, jangan sampai dikasih tahu. Kalau ada yang tahu nanti kalian akan dibunuh, dihabisi, dilempari dengan batu sampai mati. Au yu'idukum, atau mereka akan mengembalikan kalian fi millatihim, dalam agama mereka. Walan tuflihu, dan kalian tidak akan beruntung idzan jika begitu. Ai in uttum fi millatihim, jika kalian kembali kepada agama mereka, berarti kalian tidak akan beruntung abadan selama-lamanya. Rugi kalian. Hati-hati ya. Iya, gitu. Wakadzalika kama ba'atnahum a'tarna ay atla'na 'alaihim qaumahum wal mu'minina liya'lamu ay qaumuhum anna wa'dallahi bil ba'thi haqq wa anna sa'ata la raiba syakka fiha id ma'mulu li'a'tarna yatanaza'una ayil mu'minuna al-kuffaru bainahum amrahum ya amral fityati fil bina'i hawlahum wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan ayat yang ke-21 di pelajaran berikutnya insyaallah. Pelajaran besok insyaallah. Itu adalah sedikit tentang Ashabul Kahfi dan masih ada kelanjutannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang kita baca barusan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita mencintai para ulama, senang dekat dengan orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sehingga Allah muliakan kita sebagaimana dulu Allah memuliakan anjing Ashabul Kahfi karena dekat dengan mereka. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam min 'abdika wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika as-salihun wa anta al-musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam.